여러분, 세계 지도를 펼쳐놓고 한국에서 꼭 가야 할 곳을 찾다 보면 서울이 먼저 눈에 들어옵니다. 부산이 그 다음이죠. 그런데 그거 아세요? 요즘 해외여행 유튜버들 사이에서 조용히 입소문이 퍼지고 있는 도시가 따로 있습니다. 서울도 아니고 부산도 아닌 바로 경주입니다. 1000년이 넘은 왕조의 흔적이 도시 한복판에 그냥 펼쳐져 있는 이 도시를 두고 외국인들은 하나같이 이렇게 말하기 시작했습니다. When we arrived, we thought South Korea was all skyscrapers. But this city feels like stepping 1,000 years back in time. If you think you've seen South Korea, you haven't seen anything like this. 한국을 이미 다 봤다고 생각한다면 아직 이런 곳은 본 적이 없을 거예요. 라고요. 오늘 소개할 분들은 미국 출신의 여행 크리에이터 커플입니다. 이들은 이미 수십 개국을 다니며 리얼한 여행 브이로그를 올려온 채널을 운영하고 있는데요. 화려한 편집보다는 현장에서 보고 느낀 것을 날 것 그대로 보여주는 스타일로 보는 사람들 사이에서 신뢰가 높은 크리에이터입니다. 그런 이들이 부산에 이어 경주를 방문하면서 찍은 영상이 최근 큰 반응을 얻고 있는데요. 단순한 관광 영상이 아니라 한국의 인프라와 문화에 대한 솔직한 비교 평가가 담겨 있어 한국인들 사이에서도 화제가 되고 있습니다. 이들의 경주 여행은 부산에서 출발하는 것으로 시작됩니다. 그런데 부산역에서 경주로 이동하는 과정에서 첫 번째 충격이 찾아오는데요. 두 사람이 탄 것은 KTX, 즉 한국의 고속철도였습니다. 두 장의 티켓 가격이 단돈 13달러 50센트, 미국 달러로 환산하면 우리 돈 약 18,000원. 미국에서 같은 거리를 고속열차로 이동하려면 상상도 못할 가격이었던 거죠. 그런데 진짜 놀라움은 기차에 올라탄 순간부터였습니다. 이 외국인 남성은 승차권 검사가 단 한 번도 이루어지지 않았다는 사실에 완전히 당황하고 맙니다. 미국에서는 탑승 전, 탑승 중, 하차 후까지 여러 차례 신분 확인과 티켓 검사가 이루어지는 경우가 많은데 한국의 고속열차는 플랫폼 안내 화면만 보고 자연스럽게 탑승했을 뿐 그 어디서도 검표원이 나타나지 않았던 것이죠. Okay, what's crazy, guys, is we're leaving train station, the high-speed rail, and not once did anybody ever check for our tickets. You don't need any verification. 아무도 티켓을 확인하지 않았다. 어떤 확인도 필요 없었다며 연신 고개를 내저었는데요. 시스템에 대한 신뢰, 그리고 승객에 대한 신뢰, 이 두 가지가 동시에 작동하는 모습을 그는 처음 경험한 겁니다. 경주역에 내린 두 사람은 택시를 잡아탑니다. 40대가 넘게 줄지어 서 있는 택시 행렬, 별도의 앱 없이도 탑승이 가능하고 비자카드와 마스터카드 모두 바로 결제가 되는 시스템. 14km를 이동하고 나온 금액이 약 18,000원. 미터기가 딱딱 맞아 떨어지는 깔끔한 요금 체계. 카드 한 장이면 모든 것이 해결되는 편의성이 이 미국인에게는 신선한 충격이었습니다. 택시에서 내려 숙소로 향하는 길에 이렇게 말합니다. Now I feel like I am in Korea. In Busan, I didn't have that feeling. Yeah. In here, feels very Korea. Yeah, I love this thought. 이제 드디어 진짜 한국에 온 것 같다고요. 부산의 화려한 해변과 고층 빌딩들과는 전혀 다른 분위기. 낮게 깔린 고즈넉한 지붕들, 넓게 펼쳐진 잔디밭, 그리고 그 너머로 보이는 거대한 봉분들. 이것이 경주라는 도시가 처음 건네는 인사였습니다. 고분공원에 도착한 두 사람. 미국인의 눈에 이 거대한 봉분들은 처음에 그냥 잔디가 깔린 언덕처럼 보였다고 합니다. All these grassy hills that are behind me are all royal tombs from Silla dynasty and are all more than 1,500 years old. What's really cool about these things is they look simple from the outside. They look like just big grassy hills, especially for the American eyes. But what's crazy is they hold all kinds of treasures, gold, weapons. Another interesting thing about these tombs is the bigger the mound, the more important the person was. So, judging by the size means the bigger, the more elite, the more powerful, the more important. The smaller, the less. But regardless, if you're in one of these, you were important in some way. 1500년이 넘은 역사가 담긴 구조물이 도시 한가운데에 공원처럼 조성되어 있다는 사실에 두 사람은 말 그대로 넋이 나갑니다. 미국에서는 역사가 200년만 넘어도 국가유산으로 지정해 철조망을 치는데 한국은 1500년 된 왕릉을 시민공원으로 쓰고 있다는 것이죠. 첨성대 앞에 도착한 두 사람의 표정은 또 한 번 달라집니다. 동아시아에서 현존하는 가장 오래된 천문대 중 하나, 8세기에서 9세기에 지어진 이 돌탑을 보며 이 외국인은 한참 동안 발걸음을 멈췄는데요. This is one of the oldest astronomical observatory in South Asia. 이어서 두 사람이 향한 곳은 교촌마을입니다. 한옥이 질비하게 늘어선 이 전통마을에서 여성 여행자 엠마는 아직도 돌다리 위에 서 있는 자신이 현실인지 꿈인지 모르겠다는 표정을 짓습니다. 수백 년 된 목조 건물의 지붕 아래로 이어지는 돌담길. Now you arrived at Gyeocheong-gil village. That are these traditional houses
and it looks very beautiful, very unique. 전통 가옥들이 정말 아름답고 독특하다는 말을 반복하면서도 카메라를 쉽게 내려놓지 못하는 모습이 인상적이었습니다. 그런데 교촌마을에서 이 두 사람을 가장 크게 사로잡은 것은 풍경이 아니었습니다. 바로 최씨 고택에 얽힌 이야기였는데요. Now we're going to the infamous Cho Jun family house. Apparently this family followed like a famous code of ethics called the noblesse oblige, which is like a meaning of wealth should serve society. Apparently their rules were extremely strict. You could never accumulate excessive wealth beyond what's needed, and you had to help the poor and educate others. So what's really cool about this is they weren't known for just giving away their wealth, but they were literally one of the families that was the pinnacle of supplying the wealth and assistance to liberate Korea from the Japanese rule. Very beautiful compound here. 이 외국인은 단순히 부자가 아니라 부를 통해 사회를 해방시킨 가문이라며 한국의 역사에 이런 이야기가 담겨 있다는 사실 자체에 깊은 인상을 받는 모습을 보였습니다. 고택을 둘러보다 이 남성은 마당 한쪽에 놓인 구조물을 발견하고 의아해합니다. 처음에는 아궁이나 오븐 같은 거라고 생각했다는데요. So look at this interesting thing. I was thinking it was some sort of stove or oven, and that's exactly what it is. It's like a fire built that's inside the chamber, and heat travels through the underground stone channels, and smoke exits through a chimney on the opposite side. It's one of Korea's most important traditional inventions. People would sleep, eat, and live directly on the heated floor. So this system is called an ondol. 알고 보니 그것이 바로 온돌이었습니다. 이 원리를 이해한 순간 이 남성은 그래서 한국 사람들이 바닥에서 생활하는 거구나라며 자신이 묵고 있는 에어비앤비의 낮은 침대까지 연결지어 이해하는 모습을 보였는데요. 해가 기울기 시작하자 두 사람은 숙소 인근 식당으로 향합니다. 미리 조사해 두었던 경주 대표 음식 쌈밥을 먹기 위해서였는데요. 현지인들로만 가득 찬 식당. 두 사람이 유일한 외국인이었다는 사실만으로도 이 집이 진짜 맛집임을 증명하고 있었습니다. 커다란 접시 가득 올라온 돼지고기, 각종 나물과 쌈채소, 마늘과 고추장, 그리고 김치. 이걸 어떻게 먹는 건지 몰랐던 이 남성은 옆 테이블을 힐끔힐끔 보다가 쌈을 싸서 한 입에 넣는 방식을 흉내내기 시작합니다. 훈제 바비큐 같은 향이 나면서 식감도 층이 있고 정말 맛있다며 넋을 잃고 먹었는데요. 식사를 마치고 나서도 음식 이름을 계속 되뇌는 모습이 인상적이었습니다. We're gonna grow up. We're starving, and enjoy this meal, and we'll see you when we're done. So it's safe to say we were fans of the dish. Sambap. It is the Korean dish here. 경주 한복판에서 현지인들과 나란히 앉아 먹은 그 한 끼가 어떤 유명 레스토랑보다 더 진하게 남은 식사였던 겁니다. 저녁이 되자 두 사람은 야간 고분공원을 산책합니다. 낮에 그냥 잔디 언덕처럼 보였던 봉분들이 조명을 받아 완전히 다른 표정을 드러내는 장면. 낮에는 그냥 잔디 언덕이었는데 밤에 조명을 받으니 정말 특별해 보인다며 이 남성은 그 모습을 카메라에 담으며 한동안 말을 잇지 못합니다. 다음날 아침 두 사람이 찾아간 곳은 경주중앙시장. 관광객이 몰리는 곳이 아닌 진짜 경주 사람들의 생활시장이었습니다. 향신료, 콩, 각종 건어물이 늘어선 좁은 골목을 걸으며 엠마는 오래전부터 찾던 팥빵을 드디어 발견합니다. 관광지에서는 12개 한 박스로만 팔아서 못 샀던 바로 그 빵. 시장에서는 2개의 단돈 1,600원. 이 남성은 그 자리에서 꽈배기도 하나 집어들며 카메라를 향해 활짝 웃습니다. 정말 가볍고 풍성하다. 완전 마음에 든다며 시장 간식에 완전히 빠져든 두 사람. 단 3,200원짜리 시장 간식이 이날 두 사람에게 가장 행복한 순간 중 하나가 됐다는 건데요. 한국 시장의 힘은 그런 겁니다. 돈으로는 살 수 없는 인심이 거기 있다는 것이죠. 시장을 나온 두 사람이 숙소로 돌아가는 길, 경주의 저녁 하늘이 붉게 물들기 시작합니다. 자전거 도로와 산책로가 잘 정비된 넓은 길 위에서 엠마는 멀리 보이는 산 실루엣을 바라보며 발걸음을 멈춥니다. 아까 지나친 작은 봉분들이 도로 옆에 아무렇지 않게 서 있는 모습. 이 남성은 이렇게 말합니다. 경주는 부산과 완전히 다른 속도로 흐른다. 훨씬 느리고 조용하고 그래서 더 특별하다고요. 수십 개 나라를 다녀온 여행 크리에이터도 결국 한국의 어느 지방 도시 하나에서 이런 말을 남겼습니다. 왕릉이 공원이 되고 천년의 역사가 골목마다 스며 있는 도시. 고속열차를 타고 단 25분이면 닿는 그 도시가 바로 경주입니다. 오늘 이 영상을 보고 우리가 살고 있는 이 나라의 무게를 다시 한번 느끼셨으면 합니다.